सत श्री अकाल दोस्तों, प्रोग्राम अखबारी साथ में तुहाडा बहुत बहुत स्वागत। अरसा बाद यार मित्र वड्डे भरा रल मिल बैठे हैं बठिंडे दे दादी पोती पार्क दे विच। बड़ा अरसा हो गया सीगा, गल्लां बातां जिहड़ियां असीं इत्थे बैठ के सारे करदे हुंदे सी नहीं होंदियां सीगियां, क्योंकि हर बंदे कोई इलैक्शन च बिजी हो गया, करोना आ गया, बहुत कुछ सीगा। पर अज फिर कोशिश की सारिਆਂ ने रल मिल के कि असीं उही प्रोग्राम अखबारी साथ एक बार तो फिर शुरू करिए। इसलिए सारिਆਂ ਦਾ सब तो पहला तो थैंक्स कि सब ने टाइम कढ़िया। तो जे मैं अपने सज्जे पासे तो शुरू करा तो डॉक्टर दर्शन सिंह, उस तो बाद जगजीत भुल्लर जी, बराड़ साहब, शर्मा जी, मिस्टर संधू, हरपाल जी, सरदार कुलदीप सिंह, कोटफता साहब तो गोला लाल जी। गल्लां बातां अज क्योंकि अज पहला प्रोग्राम है तो असी नॉर्मल गल्लां तो शुरू करना है। तो किहड़ी गल तो शुरू करना, वो MC हरपाल सिंह है, उन्होंने पुछदे हैं भी अज किहड़ी गल ते चर्चा करनी है। पहला तो शमिंदर भाई जी सारिਆਂ ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल। सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद, ਤੁਹਾਡਾ विशेष तौर पर धन्यवाद, क्योंकि पिछला एक बड़ा भैड़ा दौर आया सी करोना का, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ जिस तरह ਰੌਣਕ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ तो ये भी सुन्नियां हो गई सी, तो अपनी जी सत्थ चलती सी ये भी अपनी विखड़ गई सी सारे। चाहे वो डर ला लो, चाहे को कानून का सिस्टम से आप अपनाया सी सारा ने, वो ला लो। उस तो बाद अज बड़े चिर बाद आप सारे इकट्ठे हुए हैं तो सारे वक्-वक् पार्टियां नाल रिलेटेड आ गए। कोई अकाली दल नाल, जिस तरह मैं अकाली दल तो हाँ, बराड़ साहब वर्गे आम आदमी तो हाँ, होर कोई कांग्रेस तो हाँ, सारिया पार्टियां दे इत्थे वो भी बैठे आ नाल, अपने आम ਜਿਹੜੇ शहरी आ मोतबार आ गए वो भी बैठे आ। सो सारिਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਥੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਉਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਫ਼ਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜ ਤੋਂ ਉਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। सो इन्ना कह के मैं तुहानूं कहूँगा भी किसी होर नाल जिहड़ा विचार वटांदरा कीता जाए। ये बहुत अच्छी गल की हरपाल जी ने, क्योंकि असी अरसा बाद सारे इकट्ठे हुए हैं। अज मैं कहना कोशिश करिए अज पोलीटिकल गल कोई ना करिए, असी ये दसीए भी साडा पिछला एक्सपीरियंस है जिहड़ा वो किदां दा रहा, ते आने वाले टाइम की असी की आस करते हैं। संधू साहब। हाँ जी, सब तो पहला तो अज बड़े चिरां बाद इकट्ठे हुए हैं इस चीज़ की पहला तो शविंदर जी सोनू बधाई, तुहाडी बदौलत ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਥ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਮਿਸ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਅਸਾਰੂ ਗੱਲਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਸ਼ੇ ਹੀ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਕੋਈ ਉਸਾਰੂ ਗੱਲ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਵਿਊ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਿਊ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਿੱਜੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤਲਖੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਆਪਣਾ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਬੰਦ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल गल संधू साहब ने की ना भी निजी नहीं लैके जाना चाहिए, क्योंकि असीं जिस समाज च रहने तो गल्लां तो अमूमन समाज दी होंदी ना, निजी तो साडे घरां दे विच गल्लां होंदियां ते वो घरां तक सीमित रहन तो ज़्यादा वधिया गल होंदी। प्यार मुहब्बत इत्थे जिवें तुसीं देखो इन्हां सारे भरावां नाल पहलां बणिया होया सी, हुण भी उवें ही तुसीं वेख लो, असीं सारे भरा उस तरीके नाल इत्थे बैठे आ। इस करके शर्मा जी किदां दा रहा पिछला वेला ते आउण वाले अगले वेले दी की आस करदे आपां? ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਿਛਲਾ ਸਮਾਂ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੁਛ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਾ ਰਹੀਏ। ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਇਸ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ, ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ
ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ। ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਇਸ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਡੀਏ 5.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਿਆ। 5.5 ਸਾਲ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 148% ਡੀਏ ਅਸੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ 1721 ਨੂੰ 196% ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਹੁਣ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੰਗੜਾ ਜਾਂ ਅਧੂਰਾ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਘਸੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵਰਗ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਰਗ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਪਲਟੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਅੱਜ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ 1/16 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ 2.45 ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਤੀ ਅਤੇ 5.1 ਏ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲੈਣ। 1/16 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਰਿਟਾਇਰੀਆਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹਾਂ ਫਿਕਸ ਕਰਦਾ। 60,000 ਕੇਸ ਸੁਣਿਆ ਏਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ 148% ਡੀਏ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੇਸ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ 1/16 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰਿਟਾਇਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂ 2.45 ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਵੇਂ ਸਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪੇ ਸਕੇਲਾਂ ਦਾ ਡੀਏ ਵੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਅਨਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਸਕੇਲਾਂ ਦਾ ਡੀਏ ਵੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1721 ਨੂੰ 196% ਬਣਦਾ। 50% ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਡੀ ਪੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ। ਲੰਬੇ ਰੂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਹਿ ਲਾਂ ਮੈਂ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ, ਵੋਲਵੋ ਬੱਸਾਂ AC ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ, 600 ਰੁਪਈਆ ਕਿਰਾਇਆ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦਾ। ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ AC ਬੱਸ, ਉਹਦਾ 400 ਰੁਪਈਆ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਟੁੱਟੇ। ਨੰਬਰ 2, ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੇਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫੀਮੇਲ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪੁੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਕਨਸੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੰਗਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਘਬਰਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦਫ਼ਤਰ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਕਰ ਪਾਊਗੀ? ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਥ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਅਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਰੋਤੇ ਅਤੇ ਸੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ,
ਜਿਹੜੀ ਤੰਦ-ਤਾਣੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਉਲਝੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹੈ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪੀਸਫੁੱਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੁੱਟਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਬੋਲ ਬਾਣੀ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ, ਮਿੱਤਰ, ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੱਥ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਨਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ 'ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਆਪਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੰਨਦਾ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੰਡੀਆਂ ਨਾ ਪਾਈਏ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਟਾਈਆਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਊਗਾ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ। ਦੇਖੋ भविष्य में क्या है नोबडी नोज, नहीं पता, पर आस की जा सकती है तो आस ते दुनिया टिकी है। बाकी गल की गई अज जी चर्चा चली है भी यार असी एक दूसरे दे जिहड़े साडा भाईचारक साझ है ਉਹਨੂੰ बना के रखीए, ना कि असी एक दूसरे नाल धर्म के नाम के उत्ते लड़ीए। सरदार कुलदीप सिंह की कहना चाहोगे तुसीं? सत्थ विच बैठे मेरे सारे साथियों को सत श्री अकाल। प्रोग्राम देख रहे ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਟਿਆਲੇ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੰਸਾ, ਸਾਰੇ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬਹਿਕਾਵੇ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਨਸਰ ਸਿਰ ਚੱਕਦਾ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਨੱਪਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲੂਗੀ। ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲਾਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੂਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕੋਟਫਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ? ਚੈਨਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵਿੱਕੀ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜੁੜੇ ਸਾਥੀ
ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਗੱਲਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਕਰੋਨੇ ਦੀ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਖਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਕਾਰਨ ਜੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਵਗਣਾ ਹੀ ਵਗਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦਰਿਆ ਆਪ ਮਾਰੇ ਵਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਬਾਹੀ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਡੈਮ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿੰਚਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਹੀ ਵੇਖੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਆ ਮਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਅਸਲ ਦੁਖੀ ਸਮਾਜ ਕਿਉਂ ਆ? ਇਹ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਦੁਨੀਆ ਜੀਣਾ ਕਹਿੰਦਾ 4 ਦਿਹਾੜੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਜੀਣਾ 4 ਦਿਹਾੜੇ, ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੁੱਸੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਵੱਡੇ ਬਣ ਕੇ ਝੰਡੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਧਰਮੀ ਅਸਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਧਰਮ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ। ਜਿੱਥੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਦਇਆ ਬਿਨਾਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ 'ਚੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਨਡੋਰ ਧਰਮ ਆਪਦੇ ਇਨਡੋਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਵਿਖਾਵਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਅਤੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਅੰਦਰ ਜਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋ। ਸੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਚੱਲਿਆ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਆ ਵੀ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ, ਆਪਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬਣਿਆ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ, ਮੈਂ ਆਮ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਡਾਊਨਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਥਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਪੂਜਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਡੰਡੇ ਖੜਕਾਈ ਜਾਵੇ, ਘੰਟੀਆਂ ਖੜਕਾਈ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਿਆਈ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਕੀ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਧੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਰਹੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੜੀਏ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਈਸ਼ਟ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਆਸਥਾ ਹੈ। ਜੇ ਧੰਨਾ ਭਗਤ ਇੱਕ ਪੱਥਰ 'ਚੋਂ ਰੱਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਹਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਇੱਕ ਆਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਈਏ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਵਾਅਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।